یا ji öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî. Dawî li tecrîd, işkence û bêhuquqiya ku 25 salin di dome bînin. Di hevdê Sibata 2024 de Deutsche Welt Köln. Era Radyo Dengi Gela. شنوندگان رادیو دنیا باش رو 16 سپتامبر 2024 این بروکسل ساعت 8 لامدته گذرن هجوم نوچین سرسپی پیشکش بکن دم آزادی بر آفویا امی تجاری جیانا بی سروکاتی قبول نکن و امی تجاری جبلی وی تجیانی نفکرن بشیارا آن جیانا آزاد ام دبیجین دی تجرید تک بچه و جیانا آزاد بسر بکوه. گریوین برشیبونه یا گرتین آزادی دروژه هشتو دیمین ده دوام دکه. گرتین جدوزا پکی که و پاشکی او هشتو دروژنج با آزادی ریبرا پود گریوین برشیبونه دنه. چالاکه گرتیان پار 27 مجدار د چارچوب اجرای برابر آزادی جب پرسکریک را کورت چاری سریا سیاسی دست بکر گرتیان سیاسی دست شانکر بون که حتی پازده حسابات تجدید نه را کردن د چالاکی خو در باسی قوناغ کردن و بکن د سر ناو گرتیان دنیز کایا دوازده حسابات د داخویانه کردن تا وجود جبورا کنا تجدید سر برتیام مدود 27 مجدار 2023 ده دست بگیره و برچیبونه کرد و مراجعان دبوکو د پازده حسابات دربازی قوناغی گیتن بکن لبلیج بو باندوری پنگا ولی در وحاتی دست بکرن و لخبات هنل بجارتین نکه مبریاردا کو پشت هل بجارتین دربازی قوناغی گیتن بکن ام چالاکی خویا گریو برچیبونه یا دور بگر حتی پشت هل بجارتین دروش دیگر گریلاین HPG و یجاستاری آزادی فیزیکی ریبرا پو سوزامه گریلاین HPG و یجاستاری درباره کمپیو ناونتی یا پازده سپاته آن دیش ریبرا طلوع جلال آخرین و گوتن آزادی فیزیکی ریبرا پو سوزامه گریلاین HPG یلماز غرزان کمپیو پازده سپاته شرمزارگر و گوت ریبرا پو هم شر فکری ذهنی و بیردوزی دیگه کمپیو ناونتی و انجاماتر ساج فکر و فلسفه ریبرتیه کمپلو دوام دیگه و ام به تکوشنا خو ریبرتی آزاد بکن و کمپلوی بداوی بکن گرله پگ سردم آوانوژی گوت به کمپلوی خوستند شخص ریبرا پود کردان تونه بکن لگریلا سر بنگه رامان ریبرا پول هم بری داگیر کری شهر دیگر و ام تجاری پاش لگاو ناویشن ابه برخودان مزم بکن تقه سرگفتن بدست بخن ریبرا پو فیزیکی رزگار بکن و جواکا خو آزاد بکن گرلا یجاستاری روناهی آرژی جگود هیرس و کینا ممزنه دوی سالی ده جبو آزادی ریبرا پو امتی کوشین و شرکه به هم پاپکه آزادی جد شخص ریبرا پو ده گنگازه آزادی ریبرتی و به آزادی همو گلان گرلای هپگه اورهان حسرجی کمپلو شر مزارکر و گود جیهان فکر فلسفه ریبر اپونی خاشت که کمپلوگران انجام نگرتیه و دخوازم به تیجید و ایریشال سرگلمه انجام بگیره لوی تجاری نکین آرمانجا خواه جبرک و امگری لا شوبدار فکر فلسفه ریبر اپونه هری داوی گرلای هپگه اورهان حسرت آخوی گود از وکه جوارک عرب جبو آزادی ریبر اپو تیولی نوا رپنگری لبومه جبرک و فکر و رامان ریبر اپو نتنه جبو گلی کرده جبو گلر عرب و توایا گلر آزادی خوازه بلا دولت ترک بارزان بکو اف شر و برخودان اکوتی مشاندن بردوام برخودان ریبر اپویه نتنه ریچیان لتوایا کردستان ام سرکرتنه میسوگر بکن
Li binarê Qendîlê komploya pazdehê Sibatê hate şermezarkirin li devera Şehîd Harûn binarê Qendîlê komploya navnetêwiya pazdehê Sibatê ya li dijî rêber Abdullah Öcalan ji aliyê Meclisa Gel ya binarê Qendîlê ve bi daxuyanekê çepemenî hat şermezarkirin. Daxuyaniya Meclisa Gel a binarê Qendîlê ji aliyê endamê wê Şerwan Şêxanî ve hat xwendin. Di daxuyanê de û hat gotin 25. salvegera berxwedan têkoşira li dijî vê komploya û sîstema tecîtê ya girtîgeha İmraliyê û di sala 2026 de bi pengava ji Abdullah Öcalan re azadî û pirsgirêka Kurd ê çarêseriya siyasî ya bi armanca azadiya fîzîkî ya Rêber Öcalan gelê Kurd û dostên wê dixwazin pirsgirêka Kurd bê çarêserkirin. Ji İmraliyê heta Zapê ji çar parçeyên Kurdistanê heta hemû cîhanê li her derî weke tevgera azadiya Kurdistanê gel û mirovahî em di nava têkoşineke pir mezûn û qûwetê dane. Baweriyên me ji her demê kurttir e, îradeyê me ji her demê kurttir e û propagandaya me ji her demê mezintir e. 26 salin berxwedaneke mezin û dîrokî têkirin. Weke ku tê zanin ev komplo êrişeke plankirî ya bi pêşengtiya Amerîka, Ingîlîstan û İsraîlê bû. Divê em tu carî ji bîr nekin ku komploya navnetewî êrişa îmhayê ye û di vê êrişê de Rêber Öcalan hedef hatiye girtin. Li şahsê Rêber Öcalan de tevgera me azadiyê gelê me û bîna azadiyê hemû gelê me hatiye hedef kirin. Em êriş komploya navnetewî hêzên ku tevlî bûne şermezar dikin. Em Rêber Apok li dijî qirkirin, çavûsandin û işkenceyê berxwedaneke mezin dîrokî û watedaya meşandin ji dil û can silav dikin. Em hemû şehîdan bi rêzdarî bibîr tînin ji bo azadiya fîzîkî Rêber Apo ku dixwaze pirsgirêka Kurd çarêser bibe pengavên me di salvegera 26 de vê serkeftinê bibînin û vê bi rengî pazdehê Sibatê roja tariya Kurdan veguherînin romehlî. Xelkê şengelê meşe azadiya seroka podirê je û em çi qasî bimeşin jî kêm. Bi hezaran êzîdî û pêkhatiyên şengelê ji bo azadiya Rêber Öcalan li seytareya Şehîd Genco ya Qersê Kombûn û Heya Baxçê serokatiya geliyê Kersê meşe. Nûner û rêveberên sazî û dezgehên rêveberiya xwesera şengelê ji anêfera axivin anê ziman ku azadiya Rêber Öcalan ev ku berpirsiyareke mezin ya civaka êzîdî û hemû Kurdan e. Endamê rêveberiyê padê ê endama keneke salî êzdin diyarkir ku civaka êzdî azadiya Rêber Öcalan wekî er ku berpirsiyariya xwe dibîne û got civaka êzdî deyndar ê Rêber Apo ne û ji bo azadiyê wî pêwîst çi bê werê kirin. Endama padê Zozan Şengalî jî got çawa ku di roja fermanê de ew bi hawara me ve hat îro divê em ji bo azadiya wî rabin serpiyan. Em pazdehê Sibatê jî wekî roja fermanê roja reş dibînin. Em azadiya serokatî dixwazin dema serokatî azad û jina êzîdî jî wê azad bibe. Dema jin azad û wê civak jî azad bibe. Em ji bo azadiya serokatî çi qas bimeşin jî em dibêjin kêm e. Meşa azadiya serokatî meşeke dirê ji hêvî û daxwaza me ev e ku sala 2024 be sala azadiya seroka po. Divê Kurd di çar parçeyên Kurdistanê û êzdîxanê rabin serpiyan. Endamê destê şairî ya Şengalê Kemal Xedir Hesen jî komploya pazdehê Sibatê şermezar kir got îro gelê Şengalê ji hemû gund û komelgehan kombuya û roja reş şermezar dikin û azadiya serokê xwe dixwazin. Li gel civaka êzdî biryarê me ji gelê Ereb jî amade ne û daxwaza azadiya serok Apo dikin. bijî berxwedaniya serokatî, bijî berxwedaniya hepsî zîndana. Çawa Şeyh Saîd Serî Hildar nedixwestin yekî weka serokatî el Kurdîtiyê de bêta xweyakirin, pêşengek bêta xweyakirin, Kurdîtî serê xwe raka. Çawa Şeyh Saîda serê xwe rakir, Tirkiyeyê siyaseta xwe qirês, ev fen û fîşkên xwe Şeyh Saîd girtin û qetil kirin. Ev xwestin serokatî ji wisa bikin. Lê hema riqmî weke serokatî şexsî. Cemalê Çetoy ji ber ku ji fikrên serok di tirsiyan xwestin ji holê rakin. Yek jî şahîdê komploya navnetewî Cemala Çetoy di bernameya Çira TV'de axivê got Rêber Apo hew dida li herêmê Yekîtiya Gelan pêk bîne.
Cemala Çetu diyar kir ku vî sala 1990 li rêbera pol li Şamê dît û demek dirêj axivîne cara duyemîn jî dîsa li Şamê ew dît û wiha got. Serok binûnerên gelek welatan re rûnişt bû rêbertî rewşa rojhilata navîn baş zanib û ji wan re digot divê hûn xwe biguherînin nebûn amûrê destên hêzên serdest cîhan û jiyan bi demokrasiyê xweş dibe divê pergala wekhevî û demokrasî ava bibe. Ez li Bakur başûr Rojhilat Rojava gelek deveran geriyam û min dît ku wan lîderan fikrê serok qebûl dikirin. Serok hewl dida li rojhilata navîn yekîtiya gelan pêkbîne. Amerîka, Îngîlîstan, Ewropa û İsraîl ji vî fikrê rêbera xwe ditirsiya ji ber wê xwestin serok ji holê rakin. Cemal û Çeto da zanin ku Kurd gelekî mirov hez e û wiha doman. Kurdan tucaran ziyan nedane gelan binêrin fikrê rêber apû PKK. PKK hêzeke demokratîk û yekîtiya gelan û nirxê mirovaniyê diparêze. Bila kes nebêje Partiya Karkerê Kurdistanê PKK ziyanê dide dinyayê. Li wargeya penaberan a şehîd Rûstem Cudî Mahmûd û çalakiya grêvê birçîbûnê ku beriya du rojan ji bo şermezarkirina kompleya navnetêwiya li Hemberî rêbera Abdullah Öcalan hat ku dest pêkirin bi dawî bû çalakiya nobetê ya ji bo azadiya fîzîkiya rêbera Abdullah Öcalan jî du roja xwe ya dised û dehemîn de bi koma çil û duyemîn berdom dike. Çalakiya nobetê li saziya ciwanan bi amadebûna xelkê wargehê bi deqeyek rêzgirtinê ji bo cankuriyên azadiya Kurdistanê dest pêkir. Li ser navê koma greva birçîbûnê endama koordînasyona Meclisa İştar Sultan Yıldıztan axivî. Şehîdê rêberê terkoşîna me ne. Bi navê koma çalakiya birçîbûnê ku îro sê roja sêzdehê mehê me dest pê kiribû ku me gotibû sê roja panzdeh mehê em ê bi dawî bikin. Koma çalakiya ku ji bana nobeta azadiya rêber apo ku dest pê kiriye bu heft meha îro neh roja û heval me ra ji aynî çalakiyê danin em li ser navê her du grûba em dibêjin ku îro panzdeh Sibatê ku hemû komplogerê ku destê xwe dane hevdû rêbertiya me girtin em dibêjin em di hemiya şermezar û rûreş dikin. Em ê di nava çalakiya da bin jî hetanî azadiya rêbertiya xwe û fîzîkî di nava xwe de em pê re jiyan bikin. Em dibêjin ku gelê îro heger ku dewleta Türk û komplegera destê xwe dane hevdû li ber berxwedana gelê Kurd ku nikarin xwe bigirin ku ew rûreş bûn. Digotin em ê serî jê vekin bes gewde bi xwe yê parçe bibe şev bela bibe. Li 25 sale ku gelê Kurd rêxistina xwe hemî tiştê xwe xurt kir ku lewaz nebû. Ji ber wê jî em dibêjin hetanî rojek emrê me hebe em ê ji bona rêbertiya xwe em ê tekoşîn bikin. Em dibêjin ku heta rêbertiya me azad nebe erê em îro roja birçîbûnê bi dawî dikin lê nobetê me ji bona rêbertiya me azadiya wî berdeyan dike. Çalakê me cur bi curiyê berdeyan bibin bê serok jiyan nabe bijî serok apo. Kesek nikare roja me tarîke. Kesek nikare roja me tarîke. Ajansa AFP li ser nobeta azadî ya li Strasbourgê ku 12 salên dûdûme nivîsan. Ajansa AFP derbarê nobeta ji Öcalanê azadiya salvegera komploya pazdehî Sibatê de vagahî da. Rewşa hawa çi dibe bila bibe, şert û mercên wan çi dibe bila bibe ew li wir in. Endamên Civaka Kurd nobetê digirin 12 salên li pêşiya Konseya Ewropayê ji bo rêberên xwe yên dîrokî yên li Tirkiyeyê girtiye daxwaza azadiya Abdullah Öcalan dikin. Brüsk wêran êsû 4 salî yê ji bajarê Hanover ê Almanyayê ji ajansa nûçeyan a Fransî re axivê got beşdariya vê nobetê ji bo me rûmet e. Di nûçeyê de hat bibîrxistin ku ji sala 2012 û vir ve her hefte 3-5 çalekvan bi dorê nobetê digirin. Endamên navbetiyên Civaka Kurda Demokratîk a Strasbourgê hêlîn êrîn jî wiha got.
ji İngilîstan, Swîsre û İtalyayê ji 4 aliyên Ewropayê gel tên vedere. Hatiyarkirin ku dadgeha mafê mirovan Ewropayê ku baskê darazê yê Konseya Ewropayê di sala 2014 de Tirkiye şermezar kiriye û diyar kiriye ku bi teybetî cezayên hetayê li dijî peymana mafê mirovan Ewropayê û tecîta li ser Abdullah Öcalan hatiye ferz kirin müdaxaleya dijî mirovaniyê ye. Di nûçeyê de hat gotin CPT gelek caran çûye girtîgehê û herî dawî di sala 2022 de hat girtin lê rapora wê ji raya giştî nehat eşkêrekirin. Dawayeke giştî ji 6 raporê li ser Tirkiye ji sala 2016 û vir ve 4 jê berova jî pratika asayî nehatine weşandin. Berdevkeke ji AFP're got CPT tene piştî ku raydarên welatê alaqedar destûrê bidin dikare rapore biweşîne ev yek hîn jî ji bo van raporan pêk nehatiye. Nûnerê HDP'ye Konseya Ewropayê Faik Yağız jî got raporên CPT behsa gelek min pêkirinan dike û bank li Tirkiye dike ku guhertinan pêk bîne. Yağızay bertek nîşanda û got mixabinsaziyên din ê Konseya Ewropayê bi taybetî jî Komîteya Wezîran di vî warî de gav navêtî û li ser Tirkiye tu ferskirin natiye sepandin. Di nûçeyê de hat ragihandin ku ji bo dubarekirina daxwaza Azadiya Öcalan û ji bo banka civaka navnetewî ji bo xebateke hevpar wê roja pênşemê di Strasbourgê beriya xwe pêşandaneke mezin Ewropayê ya ku roja şemiyê li Kölnê tê li darxistin ve konferanseke werê li darxistin. Pelegodarên hêja ji rojnameger Süleyman Ahmed 115 rojên tuagahî nayê girtin. Rojnameger û edîtörê Beşa Erebiyê Rojnivîsê Süleyman Ahmed di yekê cotmeyê de ji bo serdanê çû cem malbata xwe ya li taxê Şex Mexsûta Helebê. Ahmed di 25 cotmeyê de xwest bi ser deriyê pêş xabûrsiyê malkare derbasî Herêma Federal Kurdistanê bibe. Lê li vir ji hêla hêzên pêdeke ve hate revandin û ev 115 rojin agahî jê nayê girtin. Tevî bangawaziyên rêxistineyên pîşê yên rojnamegeran û rêxistinên civaka sivîl jî reveberiya pêdeke hetanha têkildarê Ahmed Tulaxyanî nedaye. Berpirsên Rojnivîsê ku dixwazin têkildarê edîtörê wan Ahmed davilê agahî biraya giştîrêbên parvekirin sêr li netewên yekbûyî neye dan. Sindoqên ku hilbijêr dengê xwe lê bikartînin diyar bûn. Lijna hilbijartinê yê bilindiyê SK ragihand ku xwedîderketina qeydên hilbijêran û sindoqên ku wê hilbijêr dengê xwe lê bikar bîne bi dibistana re hatiye eşkerekirin. Qeydên hilbijêran ji ser navnîşana ji ser e-Devletê ji navên da banka hejmar 444 9 75 AYSK û pêkanîna mobîl alê pirsînkirina hilbijêr dikarin bêne fêrkirin. Pelegodarê ja me nûçeyên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we de baş. Dema rêberên gelan ne azadbe ev gel ji ne azade. Azadiya rêberê gelê Kurd, azadiya rojhilata navî ne. Azadî rêbera xwe, azadî gelanî rojhilatê navî ne.